नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ योगेश आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। મિત્રો આજનો લેક્ચર છે ખાસ મારા ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે જેઓ બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉત્તમ સ્કોર બનાવવા મિત્રો તમે પણ ધોરણ 12ની અંદર ઉત્તમ ગુણ મેળવવા માંગો છો, સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવવા માંગો છો તો આ લેક્ચર તમારા માટે છે, આ વિડિયો તમારા માટે છે। કારણ કે આજના લેક્ચરમાં આપણે જોશું કે GSEB ગુજરાત સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા આપણું પ્રશ્નપત્રનું સ્વરૂપ કેવું બનાવેલું છે અને એમાં જે નવા નવા સુધારા વધારા આવ્યા ए तमाम माहिती आजना लेक्चर में तमने मळी जशे। टूंकमां कहूं तो तमारी सामे आजे बोर्डनुं पेपर खुली जवानुं छे, कारण के कया नंबर पर कयो प्रश्न पूछाशे, ए प्रश्न क्यांथी लेवामां आवशे, कया विभागमां शुं शुं पूछवामां आवे छे, ए तमाम आपणा बोर्डना प्रश्नपत्रने लगती तमाम चर्चा मित्रों आ एक ज लेक्चर में तमने मळी जवानी छे। तो खास मित्रों जो तमे धोरण 12नुं बोर्डनुं गुजरातीनुं पेपर आपवा मांगता होय अने सारो स्कोर मेळववा मांगता होय, हार्ड वर्क ने छोड़ीने जो स्मार्ट वर्क थी तैयारी करवा मांगता होय, ओછી मेहनते वधारे मार्क्स मेळववानी जो तमारी इच्छा होय तो आ लेक्चर मित्रों मात्र ने मात्र तमारा माटे छे। खास मित्रों आ लेक्चर अधूरो छोड़ता नहीं, पूरेपूरो लेक्चर जोई लेजो। तो मित्रों आपणे शरूआत करीए छीए आपणा विभाग ए थी। आपणा बोर्डना पेपरमां 5 विभाग हशे। विभाग ए पद्य विभाग, विभाग बी गद्य विभाग, विभाग सी है व्याकरण विभाग, विभाग डी है अर्थग्रहण विभाग और विभाग ई 5मो विभाग है लेखन विभाग। 5 विभागना 20 मार्क्स है, कुल मळीने 100 मार्क्सनुं आपणुं बोर्डनुं पेपर है। हवे विभाग ए और विभाग बी बंनेनी तैयारी बंनेनी समझ आपणे एक ज साथे लई शकीए, कारण के विभाग ए और विभाग बी लगभग बधुं एक ज सरखुं छे। आपणे शरूआत करीए के विभाग ए छे ए पद्य विभाग है और विभाग बी है ए गद्य विभाग है। आपने खबर है कि पद्य और गद्य शू है, आपणे टोटल 24 प्रकरण है अपने आ टेक्स्टबुक में, एमांथी पद्य केटला है तो साहब 10 पद्य है, केटला है 10 पद्य है और गद्य केटला है 14 गद्य है। खास याद रखो 24 प्रकरण है एमांथी 10 पद्य है और विभाग बी गद्य विभाग है 14 गद्य है। समझाय छे? तो 10 पद्य और 14 गद्य मांथी 40 मार्क्सनुं आ रीते पूछवामां आवशे। हवे शुं पूछवामां आवशे, कया प्रश्नमां क्यांथी पूछवामां आवशे, बधी वस्तु मित्रों आज तमने मळी जवानी छे, जोता रहेजो। सौथी पहला तमने 4 मार्क्सना 4 प्रश्नों हेतुलक्षीना हशे, जेनो प्रश्नक्रम अहींया आपेलो छे। प्रश्न नंबर 1 થી 4 प्रश्न नंबर 1 થી 4 છે એમાં હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને આ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં कवि परिचय महत्वनो छे। कोनो परिचय? कवि परिचय। एटले के कया कया प्रश्नों पूछवामां आवे छे आमां, तो कि कोई पण काव्य 10 काव्यो आपणे 14 मांथी 10 काव्यो आपणे भणवाना छे, तो 10 काव्यमांथी कया काव्यना कवि कोण छे, एनुं नाम, एनुं उपनाम, आवा प्रश्नों पूछवामां आवे छे। पछी अमुक खास कवि होय तो एनी जे आपणा आ संस्कृतिनी दृष्टिए महत्वना होय, जेम के आपणा धना भगत छे तो धना भगत मूळ क्यांना वतनी हता, आवो प्रश्न पूछाई शके छे। समझाय छे? धना भगतनुं पूरुं नाम शुं छे, नरसिंह मेहतानी जन्मभूमि, नरसिंह मेहतानी कर्मभूमि, नरसिंह मेहताना पदो कया छंदमां छे, आवा प्रश्नों छे ए वधारे पूछावानी शक्यता छे। तो आवा संस्कृतिने आपणी संस्कृतिमां जे वस्तु वणाई गयेली छे एवो प्रश्न पूछावानी महत्तम शक्यता छे। टूंकमां आ 4 प्रश्नों छे ए कवि परिचयना आधारे छे। एना माटे तमारे शुं करवानुं छे मित्रों, एना माटे 10 काव्यो जे आपणा अभ्यासक्रममां छे ए 10 काव्योना कविना नाम आपने आवड़वा जोईए, एना उपनाम आवड़वा जोईए, एनु पूरुं नाम आवड़वुं जोईए, साथे साथे 10 काव्यनो साहित्य प्रकार आपने खबर होवी जोईए अने एनो पूर्वापर संबंध आपने खबर होवी जोईए। तो पूर्वापर संबंध कोने कहेवाय, तो कि ए काव्य शेमांथी लेवामां आव्युं छे। आ शब्द घणीवार मूके छे। आपने एवं पूछवामां आवे कि आ काव्यनो पूर्वापर संबंध स्पष्ट करो, तो आपणे तो गूंचवणमां मुकाई जईए कि आ पूर्वापर संबंध शुं छे। तो मित्रों पूर्वापर संबंध एटले के ए काव्य शेमांथी लेवामां आव्युं छे। आपणे जेम दमयंती स्वयंवर काव्य छे तो एवुं पूछेलुं होय कि दमयंती स्वयंवर काव्यनो पूर्वापर संबंध रजू करो, तो आपणे खबर छे कि दमयंती स्वयंवर काव्य नळाख्यानमांथी लेवामां आव्युं छे। तो आवी रीते दरेक काव्यना कविनुं नाम आपणे आवड़तुं होवुं जोईए। दरेक
દરેક કવિતાનો સાહિત્ય પ્રકાર આપણને આવડતો હોવો જોઈએ। દરેક કવિના 1-2 પુસ્તકોના નામ મિત્રો યાદ રાખજો। આપણા આના માટે તમારે કરવાનું શું છે, 10 કાવ્યોના ઉપરનો જે કવિ પરિચયનો એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે એને વ્યવસ્થિત વાંચી લેવાનો અને યાદ શું રાખવાનું, આ વસ્તુ તો ભૂલવાની જ નથી। દરેક કાવ્યના કવિનું નામ આવડવું જોઈએ, એનું ઉપનામ આવડવું જોઈએ, એનું આખું નામ આવડવું જોઈએ, સાથે સાથે એનો સાહિત્ય પ્રકાર, કવિતાનો સાહિત્ય પ્રકાર પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ અને જે કવિ છે એનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં શું યોગદાન છે, ગુજરાતી ભાષામાં એણે શું મહત્વનું કામ કર્યું છે, એની પેરેગ્રાફની અંદર જે ઉલ્લેખ કરેલો હોય એને આપણે ખાસ યાદ રાખવાનો છે। પણ તમારે વધારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે દરેક ચેપ્ટરના વિડીયો લેક્ચર આપણે આ ચેનલ ઉપર મૂકીએ છીએ અને એમાં જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો, હું એવા જ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો તમને પૂછું છું, તમને જણાવું છું કે જે બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ આઈએમપી હોય। આપણે ઘણા બધા કાવ્યો શીખી ગયા છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ જે કાવ્યો બાકી છે એના તમામના લેક્ચર મિત્રો તમને મળી જશે, પણ તમારી રીતે તમારે તૈયારી કરવી હોય તો આવી રીતે તૈયારી કરી શકાય। પછી આવા વિભાગ બી માં પણ, વિભાગ બી ની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું, અત્યારે વિભાગ એને પૂરો કરીએ। વિભાગ એમાં 1 થી 4 છે એ કવિને લગતા પ્રશ્નો હશે, સાહિત્ય પ્રકારને લગતા પ્રશ્નો હશે। પછી એક વાક્યવાળા ઉત્તર, એક વાક્યમાં ઉત્તર દેવાનો હોય છે, એનો જવાબ, એના પણ 4 પ્રશ્નો છે અને એના 4 માર્ક્સ છે। આના પણ 4 પ્રશ્નો અને 4 માર્ક્સ છે। હવે એક વાક્યવાળા જવાબ છે એમાં 4 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને 4 પ્રશ્નો શેમાંથી હશે, આ 10 કાવ્યોમાંથી। આ 10 કાવ્યોના આધારે જ આ બધા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે। સમજાય છે મિત્રો? આ 10 કાવ્યો છે આપણા માટે કેટલા મહત્વના છે। આ 10 કાવ્યો ઓછામાં ઓછો આપણને 25 માર્ક્સ આપશે। કેટલા? આપણા બોર્ડના પેપરમાં આ 10 કાવ્યો વ્યવસ્થિત તૈયાર તમે કરી નાખો, આપણે 10 કાવ્ય ઉપરના લેક્ચર તમને મળી જશે, એ વ્યવસ્થિત કરી નાખો તો ઓછામાં ઓછા કહું છું 25 માર્ક્સ તમારા કવર થઈ જશે। હવે જો એક વાક્યમાં ઉત્તરવાળા પ્રશ્નો છે, 4 પ્રશ્નો હશે અને એના 4 માર્ક્સ છે અને આ 4 પ્રશ્નો છે એ આ 10 કાવ્યોમાંથી લેવામાં આવશે। પછી છે 4-5 વાક્યવાળા ઉત્તર। 4-5 વાક્યમાં તમારે ઉત્તર દેવાનો થશે, એવા 2 પ્રશ્નો હશે। કેટલા હશે? પ્રશ્ન નંબર 9 અને પ્રશ્ન નંબર 10 છે એ 4-5 વાક્યમાં તમારે એક પેરેગ્રાફમાં એનો જવાબ દેવાનો છે, એના પણ 4 માર્ક્સ છે, એટલે કે 2 પ્રશ્નો, બંને પ્રશ્નોના 2 માર્ક્સ તમને મળશે અને કુલ મળીને 4 માર્ક્સ તમને મળશે। એના પછી સવિસ્તારવાળા પ્રશ્નો છે, પ્રશ્ન નંબર 11 અને પ્રશ્ન નંબર 12। હવે પ્રશ્ન નંબર 11 છે એને આપણે સવિસ્તારવાળો પ્રશ્ન કીધો છે, એટલા માટે ઓછામાં ઓછા 3 થી 4 પેરેગ્રાફમાં તમારે એનો જવાબ દેવાનો હોય છે। આના પછી એક લેક્ચર તમને એવો પણ આપી દેશ કે 4 માર્ક્સ વાળા પ્રશ્નોનો જવાબ તમારે પેપરમાં કઈ રીતે લખાય, એની આખી મેથડ જ અલગ છે। મોટા ભાગે તમારા માર્ક્સ આમાં સૌથી વધારે કપાય છે। આ બધી વસ્તુમાં માર્ક્સ કપાવવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે, પણ આમાં તમે સાચું લખો તો પણ છતાં પણ એના માર્ક્સ કપાઈ શકે છે। શા માટે કપાય છે એના વિશે તમને લેક્ચર આપી દઈશ। ખાસ તમારે સમજવાનું એ છે કે થોડુંક વિસ્તૃત વૃત્તાંત દેવાનું છે, 1 પેજથી 1.5 પેજ સુધીની ચર્ચા તો આ 4 માર્ક્સ આપણે જો પૂરા જોતા હોય તો 1.5 પેજની ચર્ચા તો કરવી પડે। 3 થી 4 પેરેગ્રાફોમાં એ ચર્ચા કરવાની હોય છે। સળંગ લખાણ સારું નથી લાગતું, પેરેગ્રાફમાં ડિવાઈડ કરીને નવી વસ્તુને પેરેગ્રાફ વાઇઝ તમે જો પ્રેઝન્ટ કરશો તો તમને આ સવિસ્તારના સારા માર્ક્સ મળશે। હવે પ્રશ્ન નંબર 11 અને પ્રશ્ન નંબર 12, એમાં 12મો પ્રશ્ન છે ને એમાં તમને 2 ઓપ્શન મળશે। પ્રશ્ન નંબર 12 ઉપર તમને 2 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને 2 માંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ તમારે સવિસ્તાર આપવાનો છે। તો અહીંયા એક તમને ઓપ્શન મળશે, એવું નથી કહેતા, સમજો ઘણીવાર આમાં મૂંઝવણ થાય છે। અહીંયા 3 પ્રશ્નો પૂછે અને 3 માંથી કોઈ પણ 2 નથી લખવાના, 11મો પ્રશ્ન તો કમ્પલસરી લખવાનો જ છે। પહેલો પ્રશ્ન જે સવિસ્તાર વાળો છે એ તો કમ્પલસરી લખવાનો છે, પછી આ આંતરિક ઓપ્શન છે, સમજાય છે? 12 અથવા તો 12 એ 2 માંથી કોઈ પણ એક લખવાનો છે, 11મો તો ફરજિયાત લખવાનો છે, પણ 12 નંબર ઉપર તમને 2 પ્રશ્નો આપેલા હશે, એ 2 પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ તમે આપી શકો છો। તો આ ટોટલ છે આપણો 20 માર્ક્સનો પદ્ય વિભાગ। 4 4 4 12 માર્ક્સ થઈ ગયા, 12 અને 8 માર્ક્સના સવિસ્તારવાળા પ્રશ્નો, કુલ મળીને 20 માર્ક્સ આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા। અને 20 માર્ક આપણે પૂરેપૂરા લેવા હોય તો શું કરવાનું છે? તો મિત્રો તમારે આપણા જે 10
કાવ્યો જે છે મુખ્ય 14માંથી 10 કાવ્યો છે એ 10 કાવ્યની સમજૂતી તમને ખબર હોવી જોઈએ। કયા કાવ્યમાં શું આવે છે એની સામાન્ય કથા તમને ખબર હશે તો આરામથી તમે માર્ક્સ લઈ શકશો। ઉપરાંત એ કાવ્યના કવિનો સામાન્ય પરિચય આપણને ખબર હોવો જોઈએ। એ કવિનું નામ શું છે, ઉપનામ શું છે, એને ગુજરાતી સાહિત્યમાં શું કામ કર્યું છે, એનો જે પહેલો પેરેગ્રાફ આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં જે પહેલો પેરેગ્રાફ આપે છે ને એ તમે વાંચી લેશો તો એની બહાર મોટા ભાગે જવાનું નથી। આ છે વિભાગ એ। હવે વાત કરીએ આપણે વિભાગ બી છે એ ગદ્ય વિભાગ છે અને ગદ્ય આપણે આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં 24 પ્રકરણ છે એમાંથી 14 ગદ્ય છે। કેટલા છે? 14 ગદ્ય છે। અને જેવી રીતે પદ્યમાંથી પ્રશ્ન નીકળ્યા સેમ ટુ સેમ એની જેમ જ ગદ્ય વિભાગ પણ ચાલવાનો છે। એક વસ્તુ અહીંયા જણાવતા ભૂલી ગયો હતો કે પ્રશ્ન નંબર 12 અથવા તો 11 ઉપર કોઈ પણ એક કાવ્યની સમજૂતી 110% તમને પૂછાશે। સમજાય છે? જેમ કે દમયંતી સ્વયંવર કાવ્યનો ઘટનાક્રમ તમારા શબ્દોમાં લખો, એટલે કે આખા કાવ્યને આપણે વર્ણનાત્મક રીતે આપણી મૌલિકતાની રીતે દર્શાવવાનું હોય છે। આવો બોર્ડની પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે જીએસઈબીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે બેમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન તો એવો જ રાખવાનો છે કે જેમાં વિદ્યાર્થી પોતાની મૌલિકતાથી જવાબ આપી શકે, એટલે કે બેમાંથી એક પ્રશ્ન તો એવો પૂછાય જ જશે। હવે એવું જ અહીંયા પણ થશે, એની વાત આગળ કરું છું। વિભાગ બી છે એ ગદ્ય વિભાગ છે, એના પણ 20 માર્ક્સ છે અને એ 14 ગદ્ય 14 પાઠ જે આપણા છે અભ્યાસક્રમમાં એમાંથી પૂછવામાં આવશે। હવે જો એમાં પણ સૌથી પહેલા 4 પ્રશ્નો હેતુલક્ષી હશે। કેવા હશે? 4 પ્રશ્નો હેતુલક્ષી હશે। એના 4 માર્ક્સ તમને મળશે। એમાં શું પૂછાશે તો કે દરેક આપણા જે ગદ્ય છે એનું સાહિત્ય પ્રકાર આપણને ખબર હોવી જોઈએ, દરેક પાઠના લેખકનું નામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, એનું ઉપનામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, ઉપરાંત એનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં શું યોગદાન છે, એને એવું શું કામ કર્યું છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અને દરેક કવિ અને લેખકને મળેલા પુરસ્કારો ખાસ આપણને ખબર હોવી જોઈએ। વારે વારે પેલું આપણે ઉછીના માગનારા પ્રકરણ છે એના જે લેખક છે નટવરલાલ બૂચ છે એને વારે વારે એવો પ્રશ્ન એના વિશે નીકળે છે કે એને હાસ્ય ક્ષેત્રે કયો પુરસ્કાર મળેલો છે અને મોટા ભાગે એ પુરસ્કાર લખવામાં આપણાથી ભૂલ થઈ જાય છે। તો એ દરેક કવિના અને લેખકના પુરસ્કારો એને કયા કયા એવોર્ડ મળેલા છે એની પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ। હવે જો ગદ્ય વિભાગમાં સૌથી પહેલા 4 પ્રશ્નો છે એ 4 પ્રશ્નોમાં શું શું પૂછાય છે તો આટલી વસ્તુ એના માટે તૈયાર કરી લેવાની છે। દરેક ગદ્યના લેખકનું નામ, એનું ઉપનામ, એનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં યોગદાન, એને મળેલા પુરસ્કારો અને દરેક પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર આપણને ખબર હોય અને દરેક પાઠમાં કયા કયા પાત્રો આવે છે। ઘણીવાર પાત્રોને લઈને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, જેમ કે ભોજા કાળુ કયા પાઠનું પાત્ર છે, કયા પ્રકરણનું પાત્ર છે, તો એના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ કે એ ખીજડીએ ટેકરે પાઠનું પાત્ર છે। તો આવા પાત્રને લગતા પણ પ્રશ્નો આમાં નીકળી શકે છે। પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 17 થી 20 છે એ એક વાક્યવાળા પ્રશ્નો છે, એ પણ 4 પ્રશ્નો તમને પૂછવામાં આવશે અને એના પણ તમને મિત્રો 4 માર્ક્સ પૂરેપૂરા મળવાના છે। પછી 4-5 વાક્યવાળા પ્રશ્નો પ્રશ્ન નંબર 21 અને 22 બંનેના 2-2 માર્ક્સ છે, કુલ મળીને તમને 4 માર્ક્સ પૂરેપૂરા મળી જશે। અને સવિસ્તારવાળા પ્રશ્નો પ્રશ્ન નંબર 23-24 આ બંને પ્રશ્નો સવિસ્તારવાળા, બંને પ્રશ્નોના 4-4 માર્ક્સ છે અને કુલ મળીને આપણને 8 માર્ક્સ મળશે। અને હવે પ્રશ્ન નંબર 17 થી 24માં શું પૂછાશે તો કે દરેક પાઠની સમજૂતી આપણને ખબર હોવી જોઈએ, દરેક પાઠની સ્ટોરી આપણને ખબર હોવી જોઈએ, એની પાઠની અંદર શું શું આવે છે એની સ્ટોરી, એની કથા વસ્તુ આપણને જો ખબર હોય તો આરામથી આ બધી વસ્તુના આપણે જવાબ આપી શકીએ। પ્રશ્ન નંબર 23 અને 24 માંથી એક પ્રશ્ન એવો નીકળશે કે કોઈ પણ એક પાઠના શીર્ષકની યથાર્થતા આપણને પૂછવામાં આવશે। 23 અને 24 બેમાંથી એક પ્રશ્ન એવો પણ નીકળી શકે છે કે કોઈ પણ એક પાત્રને આપણી સામે મૂકવામાં આવે અને એ પાત્રનું ચિત્રાંકન આપણે રજૂ કરવાનું હોય કે પાઠમાં એ પાત્ર આવે છે ને એ પાત્ર શું શું કામ કરે છે, એનું આખું ઘટનાક્રમ, એ પાત્ર સાથે કથા કઈ રીતે જોડાયેલી છે, એ પાત્રની મહાનતા, એ પાત્રની મુખ્યતા આપણે પેરેગ્રાફો દ્વારા રજૂ કરવાની છે। તો આ પ્રશ્ન નંબર 23 અને 24 માંથી શીર્ષકને લગતો પ્રશ્ન તો 100% હશે જ। એકાદો પ્રશ્ન શીર્ષકનો ન પૂછે તો કદાચ એ પાત્રને લગતો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે। તો આ બેમાંથી એક પ્રશ્ન તો તમને મિત્રો મળી જ જવાનો છે। તો આવી રીતે આપણને તૈયારી કરવામાં સરળતા રહે। હવે આ બે વસ્તુ છે, 20 માર્ક્સ પદ્યના અને 20 માર્ક્સ ગદ્યના, કુલ મળીને 40 માર્ક્સ આપણા થયા છે। આ 40 માર્ક્સને તૈયાર કરવા માટે શું કરવું? 24 પાઠ
जो आ 40 मार्क्स मात्र आ 24 प्रकरण तमे पूरा करी नाखो, व्यवस्थित तैयारी करी नाखो, 24 प्रकरणनी समजूती तमने खबर होय, एमां शुं आवी रह्युं छे एनी तमने खबर होय, तो आ 40 मार्क्स तो तमारा कवर थई ज जाशे, पण साथे साथे व्याकरण पण तमारुं घणुं बधुं सॉल्व थई जशे। आनी आपणे ज्यारे हमणां विभाग सी मां व्याकरणनी चर्चा करीशुं त्यारे तमने वधारे खबर पड़शे। तो मित्रों आवी रीते विभाग ए अने विभाग बी छे, पद्य अने गद्य विभाग छे, ए बंने विभाग छे मात्र ने मात्र आपणी टेक्स्ट बुक आधारे ज छे। ए 24 पाठना लेक्चर छे ए तमने आपणी यूट्यूब चेनल योगी गुजराती पर मळी जवाना छे। मित्रों विडियो पसंद पड़तो होय तो लाइक करी देजो अने चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो, कारण के तमाम प्रकारनुं व्याकरण अने साथे साथे आ ए विभाग ए अने विभाग बी माटेना तमाम आईएमपी प्रश्नों छे ए आपणी चेनल पर तमने मळी जशे। दरेक पाठनी सरस मजानी समजूती, बधा करता सरस समजूती गुजरातीनी अहींया योगी गुजराती चेनल पर तमने व्यवस्थित मळी जवानी छे। चेनल पर प्रथमवार आवेला होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवा विनंती छे अने विडियो पसंद पड़े तो लाइक करवानुं मित्रों न भूलता। हवे आपणे शरू करीए छीए आपणो महत्वनो रोकड़िया मार्क्स वाळो जे विभाग छे, जेने हूँ रोकड़ियो विभाग कहूं छुं, एवो व्याकरण विभाग सी नी आपणे चर्चा शरू करीए। चालो त्यार पछी मित्रों विभाग सी छे ए सरस मजानो व्याकरण विभाग छे, एने आपणे जोईए के व्याकरण विभाग छे मित्रों धोरण 12 नो व्याकरण विभाग छे ने बहु मजानो छे, कारण के बहु सहेलुं व्याकरण छे, तमने थोड़ी घणी समज एम आवी जाय ने, पण एकवार समजવું जरूरी छे। जो समजीए नहीं तो आमां कंई टपा नहीं पड़े, पण एकवार व्याकरण विभाग आपणने एवा मुद्दा बताय छे के एकवार तमे एने समजी ल्यो एटले जीवनमां क्यारेय तमे एने भूलशो नहीं। जुओ पेला सौथी पेला व्याकरण विभागमां सौथी पहेलो प्रश्न छे समानार्थी शब्दों, पण अत्यार सुधी जे रीते तमे एक शब्द आपेलो होय अने तमे तमारी रीतना समानार्थी शब्दों जेम आपी देता एवी रीतना नथी। धोरण 12 मां थोडुं परिवर्तन आवी जशे, तमारे एक शब्दना बे समानार्थी देवाना थशे, पण कई रीते मात्र जोड़का जोड़वाना छे। तमने 3 लाइन आपे, प्रश्न नंबर 25 થી 29 छे तो 5 शब्दों अहींया आपेला हशे, 3 4 5 शब्दों अहीं आपेला हशे, 5 शब्दों बाजुमां आपेला हशे, 1 2 3 4 5 शब्दों त्रीजी एनी कोलम हशे, एमां पण 1 2 3 4 5 आ 5 मांथी कोई पण 4 शब्दना तमारे समानार्थी शब्द देवाना छे अने एक व्यवस्थित एक शब्दना 2 साचा समानार्थी तमने आपो त्यारे तमने अर्धो मार्क्स मळशे। આવી રીતે 4 शब्दना 2 समानार्थी शब्द तमारे नवा आपवाना नथी, सामेथी गोतवाना छे। टूंकमां जोईए तो मात्र समानार्थी शब्दोना जोड़का बनाववाना छे। अहींया एक शब्द आपेलो छे, अहींया दाखला तरीके सोनू शब्द छे तो तमारे सामेथी घणा बधा शब्दों छे, एमांथी बीजी कोलम छे तो एमां कंचन लखेलुं छे, तो आपणे खबर छे के सोनानो समानार्थी कंचन थाय, तो आनी सामे तमे आ लखी दीधुं। अहींया हेम लखेलुं छे तो आनी साथे पहेलो शब्द आ मेळ्यो, बीजो शब्द आ, तो तमारे जवाबमां पछी आवा जोड़का नथी लखवाना। एमां जवाब आपवानो के प्रश्न नंबर 25 पेला जवाब 25 नो एनी सामे सोनू, एनी सामे कंचन, एनी सामे हेम, एवी रीते तमारे टूंकमां समानार्थी शब्दोना जोड़का बनाववाना छे, तमारी रीते समानार्थी शब्दों देवाना नथी। एक दृष्टिए आ मेथड आपणा माटे घणुं सहेलुं पड़े एवी छे। हवे जो त्यार पछी 5 विरुद्धार्थी वाळा वाक्यो पूछाशे। अत्यार सुधी जे आपणे एक सत्य तो आपणे आपणी रीते एनो विरुद्धार्थी आपी दीधा के असत्य, पण हवे थोडुंक ट्विस्ट कर्युं छे। आमां शुं कर्युं छे तो अहींया तमने एक वाक्य आपेलुं हशे, विरुद्धार्थी कई रीते तमारे देवाना छे। तमने एक वाक्य आपेलुं हशे अने ए वाक्यमां एक शब्दनी नीचे अंडरलाइन करेली हशे, तमारे ए अंडरलाइन करेल शब्दनो विरुद्धार्थी शब्द ए वाक्यमां वापरवानो छे, पण वाक्यनो अर्थ बदलावવો न जोईए। एक उदाहरणथी शब्द वस्तुने समजीए तो गांधीजी सत्य बोले छे, आ वाक्य छे के गांधीजी सत्य बोले छे अने सत्यनी नीचे अंडरलाइन छे। तो टूंकमां तमने शुं कहे छे के जे शब्दनी नीचे अंडरलाइन छे एनो तमारे विरुद्धार्थी शब्द देवानो छे। तो सत्यनो आपणे विरुद्धार्थी शब्द आपणे बधाने खबर छे के सत्यनो विरुद्धार्थी शुं थाय? असत्य। तो आपणे आखुं वाक्य शुं लखीए के गांधीजी असत्य बोले छे, पण आ तो वाक्यनो अर्थ बदली गयो। समझे छे? विरुद्ध ए जे अंडरलाइन करेलो शब्द होय एनी जग्याए तमारे एनो विरुद्धार्थी शब्द वापरवानो छे, पण तमारो वाक्यनो अर्थ बदलावવો न जोईए, એટલે માટે આપણે વાક્યમાં પણ ફેરફાર કરવા પડે।
ગાંધીજી સત્ય બોલે છે, સત્યની નીચે અંડરલાઈન છે, તો આપણે શું લખવું પડે? સત્યની જગ્યાએ અસત્ય શબ્દ વાપરવાનો છે, તો ગાંધીજી અસત્ય બોલતા નથી, આવી રીતે તમે બનાવો ત્યારે તમારો જવાબ છે મિત્રો સાચો પડે। આ આખી મેથડ બહુ સહેલી છે, એક ખાલી 5 મિનિટનો એક વિડીયો લેક્ચર મૂકી દઈશ કે તમને આ વિરુદ્ધાર્થી કેમ દેવા તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે। તમારે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ વાક્ય આપેલું હશે, વાક્યની નીચે વાક્યની અંદર એક શબ્દની નીચે અંડરલાઈન હશે, એ અંડરલાઈન વાળા શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તમારે આપવાનો છે, વાક્યની અંદર એનો ઉપયોગ કરવાનો છે, પણ વાક્યનો અર્થ બદલાવો જોઈએ નહીં। આ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો પ્રશ્ન નંબર 30 થી 34 5 વાક્યો એવા હશે, 5 માંથી કોઈ પણ 4 વાક્યનો તમારે 4 વાક્યને તમારે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપીને વાક્યને ફેરવીને લખવા પડશે। પછી 35 થી 39 એવા 5 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દવાળા પ્રશ્નો પૂછાશે, એમાંથી પણ કોઈ પણ 4નો તમારે જવાબ દેવાનો છે, એના પણ 2 માર્ક્સ છે, સમાનાર્થીના પણ 2 જ માર્ક્સ છે। ત્યાર પછી તળપદા શબ્દો તમને 1 માર્ક્સના પૂછાશે, અને પ્રશ્ન નંબર 40 અને 41 ઉપર આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આવતા ગદ્ય પદ્યમાંથી કોઈ 2 તળપદા શબ્દો પૂછાશે, બંને શબ્દોના અડધા માર્ક્સ, એટલે તળપદા શબ્દ 1 માર્ક્સનું આપણને પૂછાશે। મિત્રો એ પણ જણાવી દઉં છું કે જે કંઈ વ્યાકરણ જે છે એ બધું વ્યાકરણ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ લેવામાં આવશે, ટેક્સ્ટબુકની બહાર આપણું વ્યાકરણ જતું નથી। એટલા માટે જે લોકો મને જોવે છે એને ખબર છે કે આપણે જે ચેપ્ટર ભણાવીએ છીએ ને સાથે સાથે હું એવા વાક્યો આવે, એવા શબ્દો આવે, એની સાથે સાથે વ્યાકરણની પણ હું ચર્ચા કરતો હોઉં છું, કારણ કે બધું વ્યાકરણ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ નીકળે છે, સમજાય છે ને? લાઈક આપણા માટે સારી વસ્તુ છે કે બધું આપણી ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ નીકળવાનું છે, ટેક્સ્ટબુકની બહાર કોઈ વ્યાકરણ જવાનું નથી। આપણી વ્યાકરણની ચર્ચાને આગળ વધારીએ। પ્રશ્ન નંબર 42-43 ઉપર જોડણી તમને પૂછવામાં આવશે, 2 જોડણીવાળા શબ્દો હશે, બંને શબ્દોની સાચી જોડણી આપવાની, બંને શબ્દોનો તમને અડધો માર્ક્સ મળી જશે। હવે પેલા 42 નંબરનો પ્રશ્ન, 42 નંબરનો શબ્દની જોડણી સાચી દેવી તમારા માટે કમ્પલસરી છે, અને 43 નંબર ઉપર તમને 2 શબ્દો આપેલા હશે, એ 2 શબ્દમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દની સાચી જોડણી તમે આપી દેશો। હવેનો સૌથી મહત્વની વસ્તુ હવે આવી રહી છે, સૂચના પ્રમાણે ઉત્તર દેવાના છે, એમાં તમને 7 વસ્તુ પૂછવામાં આવશે, અને 7 વસ્તુમાંથી કોઈ પણ 6નો જવાબ તમે આપી દેશો તો પણ તમને પૂરેપૂરા 3 માર્ક્સ મળી જશે। પણ મિત્રો વ્યાકરણ વિભાગમાં જે ઓબ્જેક્ટિવ નીકળે છે ને એ ક્યારેય સ્કીપ નહીં કરવાનું, શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે, ભલે જોડણી હોય કે અહીંયા સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી, એ બધામાં એવું ન કહેતા કે કોઈ પણ 4નું કીધું છે તો આપણે 4ના જ જવાબ દે, શા માટે 5નો દેવાનો? મિત્રો શક્ય છે કે આપણી માહિતી પ્રમાણે આપણે બધા સાચા હો, આપણે બધા સાચા લખ્યા હોય, પણ કદાચ શક્ય છે કે કોઈ અઘરું પૂછાઈ ગયું ને કદાચ આપણેથી ખોટું લખાઈ ગયું હોય તો આપણે ઓપ્શનમાં એક વધારે સાચું લખી નાખીએ તો એમાં કંઈ વાંધો આવે એવો નથી। એવી જ રીતે અહીંયા જોડણીમાં પણ એક શબ્દ તમારે વધારે લખી જ નાખો, કારણ કે બીજે ક્યાંય માર્ક્સ કપાઈ જાય તો અહીંયા આપણો કવર માર્ક્સ થઈ જાય। સૂચના પ્રમાણે લખવાનું છે, એમાં પ્રશ્ન નંબર 44 ઉપર તમને ટેક્સ્ટબુકનું કોઈ પણ એક ગદ્ય પદ્યમાંથી કોઈ પણ એક વાક્ય કે કોઈ એક પંક્તિ આપેલી હશે, એમાંથી તમારે નિપાત શોધવાનો છે। શું શોધવાનું છે? જતો ય, આપણે જે નિપાતનો લેક્ચર જોઈ ગયા છીએ, ન જોયો હોય તો મિત્રો ખાસ આપણું જે પ્લેલિસ્ટ છે ધોરણ 12નું, નીચે એની લિંક આપેલી છે, એની અંદર નિપાતનો લેક્ચર મૂકેલો છે, એ ખાસ જોઈ લેજો। નિપાત, તમને એક વાક્ય આપેલું હશે, એમાંથી તમારે નિપાત શોધવાનો છે। પછી પ્રશ્ન નંબર 45 ઉપર તમને એક પંક્તિ આપેલી હશે અથવા તો એક વાક્ય આપેલું હશે, એમાં નિપાતની જગ્યાએ ખાલી જગ્યા હશે, ટેક્સ્ટબુકના આધારે તમારે એમાં સાચો નિપાત લખવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 46 ઉપર તમને એક વાક્ય કે એક પંક્તિ આપેલી હશે, એમાંથી તમારે વિશેષણ ગોતવાનું છે। શું ગોતવાનું છે? વિશેષણ ગોતવાનું છે। આ બધી ચર્ચા આપણે કરી ગયા છે। પ્રશ્ન નંબર 46 અને 47 આ બંને પ્રશ્નો છે એ વિશેષણને લગતા છે। પ્રશ્ન નંબર 46માં તમને એક વાક્ય કે કોઈ એક પંક્તિ આપેલી હશે ને એમાં તમારે વિશેષણ ગોતવાનું છે, અને પ્રશ્ન નંબર 47માં તમને એક પંક્તિ કે એક વાક્ય આપેલું હશે, એ વાક્યમાં વિશેષણની જગ્યાએ ખાલી જગ્યા હશે, અને ખાલી જગ્યામાં મિત્રો તમારે સાચું વિશેષણ ટેક્સ્ટબુકના આધારે, પાઠ્યપુસ્તકના આધારે યોગ્ય વિશેષણ લખવું ફરજિયાત છે। ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય વિશેષણ। પ્રશ્ન નંબર 48, 49, 50
48, 49, 50 આ ત્રણેય પ્રશ્નો મિત્રો આપણા કૃદંતના આધારે હશે। પ્રશ્ન નંબર 48 માં તમને એક વાક્ય આપેલું હશે અથવા તો એક પંક્તિ આપેલી હોય, ગદ્ય પદ્ય આપણા જે 24 પાઠ છે એમાંથી કોઈ પણ પાઠમાંથી એક કોઈ પદ્યમાંથી એક પંક્તિ પણ લઈ શકે અને કોઈ એક ગદ્યમાંથી કોઈ એક વાક્ય પણ લઈ શકે। એમાં રહેલું કૃદંત તમારે 48 નંબરમાં ગોતીને કૃદંત માત્ર લખવાનું છે। 49 માં કૃદંતની જગ્યાએ એક વાક્ય એક પંક્તિ આપેલી હશે, એક વાક્ય અથવા તો એક પંક્તિ આપેલી હશે, એમાં કૃદંતની જગ્યાએ ખાલી જગ્યા હશે। ખાલી જગ્યામાં તમારે યોગ્ય કૃદંત લખવાનું છે। યોગ્ય કોને કહેવાય? ટેક્સ્ટ બુકમાં જે કૃદંત વપરાયું છે એ લખવું ફરજિયાત છે। પ્રશ્ન નંબર 50 માં કૃદંતનો પ્રકાર જણાવવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 50 માં શું છે? તમારે કૃદંતનો પ્રકાર જણાવવાનો છે, એટલે કે તમને એક વાક્ય અથવા તો એક પંક્તિ આપેલી હશે, એમાં કૃદંત વાળો શબ્દ ઓળખવાનો છે અને એ શબ્દ કયા પ્રકારનું કૃદંત ધરાવે છે એ તમારે જણાવવાનું છે। આ 7 પ્રશ્નો છે। આ 7 માંથી કોઈ પણ 6 નો સાચો જવાબ તમે આપો ત્યારે તમને પૂરેપૂરા 3 માર્ક્સ મિત્રો મળી જાય। પણ જે મિત્રો આપણી સાથે જોડાયેલા છે એને ગેરંટી સાથે આ 3 માર્ક્સનું અહીંયાથી મળી જવાનું છે, કારણ કે આપણે આઈએમપી નિપાતવાળો એક લેક્ચર મૂકી દીધો છે। વિશેષણ, કૃદંત એ બધા આઈએમપી જે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાંથી નીકળવાની મહત્તમ શક્યતા ધરાવે છે એ તમામ કૃદંત, વિશેષણ, નિપાત અને તમામ પ્રકારનું વ્યાકરણ છે એ મિત્રો તમને બેઠે બેઠું મળી જવાનું છે। એની માત્ર તૈયારી કરી નાખજો। એકવાર એ લેક્ચર તમે જોઈ લેશો એટલે તમારે વાંચવું પણ નહીં પડે અને ઓટોમેટિક તમને બધું આવડી જવાનું છે। અને ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 51 અને 52 છે એ રૂઢિપ્રયોગનો પ્રશ્ન છે। રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દેવાનો છે અને પછી એનું વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। સમજાય છે? પહેલા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દેવાનો, પછી એ રૂઢિપ્રયોગનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। રૂઢિપ્રયોગનું વાક્ય બનાવવાનું છે, રૂઢિપ્રયોગના અર્થનું વાક્ય નથી બનાવવાનું। અને એ પણ ખાસ યાદ રાખજો, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બહુ મોટી ભૂલ કરે છે કે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ એને ખબર ન હોય એટલે શું કરે? ખાલી રૂઢિપ્રયોગના આધારે વાક્ય લખી નાખે। આવું ન કરતા આ તમારી ખોટી વસ્તુ છે, તમને એનો માર્ક્સ મળવાનો નથી, કારણ કે પહેલી શરત બોર્ડની બ્લુપ્રિન્ટમાં પહેલી શરત બોર્ડે મૂકી છે કે જો વિદ્યાર્થીએ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપેલો હોય તો જ એનું વાક્ય ચેક કરવામાં આવશે। જો એને અર્થ જ નથી આપ્યો તો એનું વાક્ય પ્રયોગનું પણ એને જોવાનું સુદ્ધા નથી। એને સમજાય છે? અમને ચોખ્ખી સૂચના જ હોય છે પેપર જોવા જઈને, રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ હોય તો જ એનું વાક્ય પ્રયોગ કરવાનું। અને ખાસ એ પણ તમને આ પેપર ચેકિંગની વાત નીકળી એટલે જણાવી દઉં કે આ બધી વસ્તુ છે ને તમારે કઈ રીતે પેપરમાં પ્રેઝન્ટ કરવી એને વસ્તુને સમજજો। અત્યારે બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ જશે, એટલા માટે આ વ્યાકરણ વિભાગને કઈ રીતે પેપરમાં લખો ને એના વિશેનો એક લેક્ચર બહુ ટૂંક જ સમયમાં તમને આપી દઈશ કે જેનાથી પેપરની અંદર તમારે કઈ રીતે આ બધું વ્યાકરણની વસ્તુને પ્રેઝન્ટ કરવી। કારણ કે તમને એમ થશે કે સાહેબ આ નિપાત તો એક અક્ષરનો હોય, એક શબ્દનો હોય, તો એના માટે આખું વાક્ય લખવું પડે કે ન લખવું પડે? તો મિત્રો લખવું પડશે તમારે વાક્ય, અને કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે તમને ટૂંક સમયમાં ખબર પડી જશે। તો આવી રીતે કૃદંત, વિશેષણ, નિપાત અને ત્યાર પછી રૂઢિપ્રયોગ છે એ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખવો ફરજિયાત છે। જો અર્થ લખશો તો જ તમને એના વાક્યનો માર્ક્સ મળશે, નહીં તો તમારું વાક્ય ચેક થશે નહીં। તો આ પ્રશ્ન નંબર 51 ઉપર એક રૂઢિપ્રયોગ હશે, એ ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ લેવામાં આવેલો હશે, એ લખવો ફરજિયાત છે। અને પ્રશ્ન નંબર 52માં તમને 2 રૂઢિપ્રયોગ આપેલા હશે અને પ્રશ્ન નંબર 52માં તમને ઓપ્શન મળશે કે 2 રૂઢિપ્રયોગમાંથી કોઈ પણ એક રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ અને વાક્ય પ્રયોગ કરી દેશો તો તમને પૂરેપૂરો 1 માર્ક્સ મળી જશે। એવી રીતે 2 રૂઢિપ્રયોગ છે અને એના 2 માર્ક્સ આપણને મળે છે। હવે આપણે આગળ જઈએ। ત્યાર પછી મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન છે સૂચના પ્રમાણે કરો। પ્રશ્ન નંબર 53, 54 અને 55 આ ત્રણેય પ્રશ્નોની અંદર શું પૂછવામાં આવશે? બહુ સરસ મજાની વસ્તુ છે। પ્રશ્ન નંબર 53માં તમારે લેખન રૂઢિના આધારે વાક્ય સુધારવાનું હશે। તમને કોઈ પણ એક વાક્ય આપેલું હશે, આ મોટા ભાગે ઘણીવાર પૂરક વાચનમાંથી પણ પૂછવામાં આવે છે, એટલે ટેક્સ્ટબુકના આધારે છે, પણ શક્યતા એવી છે કે આ જે લેખન રૂઢિવાળું, ભાષા શુદ્ધિવાળું, પદક્રમવાળા વાક્યો છે એ ઘણીવાર 100% નથી કહેતો, ઘણીવાર આપણા જે પાછળના પૂરક વાચનના જે ચેપ્ટરો આપેલા છે એમાંથી વધારે પડતું પૂછવામાં આવે છે। અને એક વાક્ય આપેલું હશે આપણા પાઠ્યપુસ્તકનું અને એ વાક્યને તમારે લેખન રૂઢિના આધારે સુધારવાનું
સુધારવાનું છે। લેખન રૂઢિના થોડાક નિયમો છે એ તમને જણાવી દઈશ એટલે ખબર પડી જશે કે લેખન રૂઢિના આધારે અને ભાષા શુદ્ધિ। પ્રશ્ન નંબર 54, આમ તો આ બધું એક જ સરખું છે, પણ આપણા બોર્ડવાળાએ આ બધી વસ્તુને અલગ અલગ કરી છે કે લેખન રૂઢિ અને ભાષા શુદ્ધિ। આમ તો તમે થોડાક બેના નિયમો સરખા જેવા છે અને બંનેને એકસાથે લાગુ પડે એવા ઘણા બધા નિયમો છે। તો આ લેખન રૂઢિ અને ભાષા શુદ્ધિના બંનેના આપણને એક એક માર્ક્સ મળશે। તમને એક લેખન રૂઢિમાં પણ એક વાક્ય આપેલું હશે અને પ્રશ્ન નંબર 54માં પણ એક વાક્ય આપેલું હશે। એમાં તમારે પ્રશ્ન નંબર 54માં ભાષા શુદ્ધિના આધારે વાક્યને સુધારવાનું હશે। એટલે ઘણા બે શબ્દો વચ્ચે જગ્યા રાખવાની હોય તો આમાં વાક્યમાં ન રાખેલી હોય, કે કોઈ બે શબ્દો વચ્ચે જે જગ્યા ન રાખવાની હોય ને આમાં રાખેલી હોય, જેમ કે આપણને ખબર છે કે જ નિપાત હંમેશા વાક્યમાં છૂટો લખાય છે, પણ ઘણીવાર એવું બની શકે કે આમાં જ નિપાતને કોઈ શબ્દ સાથે જોડેલો હોય તો એ ભાષા શુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ, લેખન રૂઢિની દ્રષ્ટિએ અશુદ્ધ કહેવાય। આપણે જને નખો પાડીને લખી નાખીએ એટલે ખબર પડી જાય કે આ છે એ યોગ્ય લેખન રૂઢિ છે। તો આવી રીતે લેખન રૂઢિના આધારે એક પ્રશ્ન આપેલું હશે, એક વાક્ય આપેલું હશે, એનો 1 માર્ક્સ છે, ને એવી જ રીતે ભાષા શુદ્ધિના આધારે તમારે એક વાક્યને સુધારવાનું છે, એનો પણ મિત્રો તમને 1 માર્ક્સ મળશે। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 55માં તમારે પદક્રમ, તમને એક વાક્ય આપેલું હશે અને એ વાક્યને તમારે પદક્રમના આધારે ગોઠવવાનું છે। તો પદ એને કહેવાય શબ્દ, પદ એટલે શબ્દ। ટૂંકમાં કયા શબ્દ પછી વાક્યનો નિયમ છે, ગુજરાતી વાક્ય રચના છે કે કર્તા, કર્મ, ક્રિયાપદ, એવી રીતે વાક્યમાં એક શબ્દ પછી કયો શબ્દ પહેલાં, સૌથી પહેલાં વાક્યમાં કર્તા હોય, પછી એનું કર્મ આવે અને વાક્યના અંતે હંમેશા ક્રિયાપદ આવે। આવી રીતે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ વાક્યના પદક્રમ ગોઠવવાનું। ટૂંકમાં કહું તો ટેક્સ્ટબુકનું કોઈ તમને એક વાક્ય આપેલું હશે પણ એ વાક્યમાં શબ્દો આડા અવડા હશે, એ શબ્દો ને તમારે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, એને કહેવામાં આવે છે પદક્રમ। એ પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 55 છે એ પ્રત્યય સુધારણાનો પ્રશ્ન છે। આ પ્રશ્ન નંબર 55 પદક્રમ કરતાં પણ કદાચ મારી દ્રષ્ટિએ સહેલો આ પ્રશ્ન છે, કારણ કે બે અથવામાં છે। પ્રશ્ન નંબર 55માં તમે પદક્રમ પણ લખી શકો છો અને એના અથવામાં છે પ્રત્યય સુધારણા। એ બેમાંથી ગમે તે એકનો જવાબ મિત્રો તમારે આપવાનો છે। તો પ્રત્યય સુધારણા એટલે શું થાય, તો કે તમને એક વાક્ય આપેલું હોય કે આ આઈનાથી સહુ ઝીલાય છે, આ આઈનાથી અહીં સહુ ઝીલાય છે। તો આઈનાથી એમ ખરેખર ન લખાય, શું લખાય, આ આઈનામાં અહીં સહુ ઝીલાય છે, અથવા તો આ આઈનામાં સહુ ઝીલાય છે। તો આઈનાથી આપેલું હતું એની જગ્યાએ આપણે શું કરી નાખ્યું, આઈનામાં। તો આને થીની જગ્યાએ માં લગાડ્યું, એને આપણે શું કહેવાય, એને શું કહેવાય, પ્રત્યય સુધારણા। આ બધી વસ્તુના જે લેખન રૂઢિ, ભાષા શુદ્ધિ, પદક્રમ, પ્રત્યય સુધારણા, એ બધી વસ્તુ થોડીક પ્રેક્ટિસ માંગેલી એવી છે। આપણે જેમ જેમ લેક્ચરો આવતા જશે, જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જશું, એમ આરામથી મિત્રો આ બધી વસ્તુ તમને ખબર પડી જશે કે કઈ રીતે લખવાની છે। અને બહુ સહેલી વસ્તુ છે, કે ગભરાવા જેવી કે કંઈ અઘરી વસ્તુ નથી। આ ત્રણેય વસ્તુ, આ 4 વસ્તુ છે, 4માંથી આ પદક્રમ અને પ્રત્યય સુધારણા છે અથવામાં છે, બેમાંથી કોઈ પણ એક, એટલે ટોટલ 3 વસ્તુ છે અને એના આપણને 3 માર્ક્સ મળે છે। ને ત્યાર પછી મિત્રો વ્યાકરણ વિભાગનો સૌથી મહત્વનો અને કોઈ અગત્યનો, કારણ કે સૌથી મહત્વનો એટલા માટે કહું છું કે જે આપણે શીખવામાં ખૂબ જ સહેલો છે, શીખવામાં આપણને ખૂબ જ સરળ પડે એવો છે અને આપણને માર્ક્સ છે એમાંથી સૌથી વધારે મળે છે। આખા વ્યાકરણ વિભાગમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ આપવાવાળો આ મુદ્દો છે। એમાં તમને 2 વસ્તુ પૂછવામાં આવશે। પ્રશ્ન નંબર 56, 57, 58 એમાં તમને એક વાક્ય આપેલું હશે, એમાં સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્ય આપેલું હશે અને એને તમારે સાદા વાક્યમાં ફેરવવાનું છે। શું કરવાનું છે, સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્ય આપેલું છે એને તમારે સાદા વાક્યમાં ફેરવવાનું હોય છે। અને પ્રશ્ન નંબર 59, 60, 61 એમાં તમારે સાદું વાક્ય આપેલું હશે એને તમારે સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યમાં ફેરવવાનું છે। સમજાય છે? આ 56, 57, 58 3 વાક્યો હશે, એ 3માંથી કોઈ પણ 2નો જવાબ આપશો તો પણ તમને પૂરેપૂરા 2 માર્ક્સ મળશે। 59, 60 અને 61 આ 3માંથી કોઈ પણ 2નો જવાબ આપશો તો પણ તમને પૂરેપૂરા 2 માર્ક્સ મળશે। આવી રીતે 2 વાક્યો એવા હશે કે જેમાં તમારે સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યને સાદા વાક્યમાં ફેરવવાનું છે અને 2 પ્રશ્નો, 2 વાક્યો એવા હશે કે જેને તમારે સાદા વાક્યને સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યમાં ફેરવવાનું છે। ટૂંકમાં એક આવડી જાય એટલે બીજું ઓટોમેટિક આવડી જાય। આ 4 માર્ક્સ એક જ સરખા છે, આમાં વિભાગ અલગ અલગ પડ્યા છે, મૂળ વસ્તુ તો એક જ છે। જે વ્યક્તિને સાદા વાક્યને સંયુક્ત કે સંકુલમાં ફેરવતા આવડી જશે એને સંયુક્ત કે સંકુલ વાક્યને સાદા વાક્યમાં ફેરવતા ઓટોમેટિક આવડી જવાનું છે। સમજાય છે? તો આ પૂરેપૂરા 4 માર્ક્સ છે। વાક્યના 3 પ્રકાર સમજી લેવાના, સંયોજકને સમજી લેવાનો, કારણ કે આપણને ખબર છે કે સાદા વાક્યને સંયુક્ત વાક્યમાં ફેરવવું હોય, સંકુલ વાક્યમાં ફેરવવાનું હોય તો માત્ર એક વચ્ચે સંયોજક મૂકવાનું હોય, બીજી કોઈ પ્રક્રિયા કરવાની નથી।
અને આ સંયોજકની જ આખી મજા છે। શું છે? સંયોજકને યોગ્ય રીતે વાપરતા જો આવડી જાય તો આ 4 માર્ક્સ છે મિત્રો આપણા ખિસ્સામાં આરામથી રહી જશે। અને ગેરંટી સાથે મિત્રો આ સંયોજકનો એક આપણે વ્યવસ્થિત લેક્ચર મૂકી દેશું એટલે તમને આરામથી આ સાદું વાક્ય, સંયુક્ત વાક્ય, સંકુલ વાક્ય, આ ત્રણેય પ્રકારના જે વાક્યો છે એ આરામથી મિત્રો આવડી જશે। તો આ હતો વ્યાકરણ વિભાગ। ફરી એકવાર કહું છું કે આ વ્યાકરણ વિભાગ છે એ બધો વ્યાકરણ વિભાગ, મોટા ભાગનો વિભાગ 90 થી 95% છે એ માત્ર ને માત્ર આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ પૂછાવાનો છે। કદાચ કોઈ એકાદો બે પ્રશ્ન જેમ કે આ જે લેખન રૂઢિ ભાષા શુદ્ધિ પદક્રમ વાળું છે એ લેખન રૂઢિ ભાષા શુદ્ધિ વાળા જે પ્રશ્નો છે એ કદાચ ટેક્સ્ટ બુકની બહારથી કાઢી શકે છે। શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે, પણ છતાં પણ અહીંયા છૂટછાટ મળે છે કે જો એ લોકોને બહારથી કાઢવું હોય તો શિક્ષક પોતાની રીતે કાઢી શકે છે। તો આવી રીતે આ વ્યાકરણ વિભાગ છે 20 માર્ક્સ પૂરેપૂરા આપણને 20 માર્ક્સ મળે છે અને ઘણો સહેલો વિભાગ છે, સમજાય છે? તો આ રોકડિયા માર્ક્સ મળે એવો આ વિભાગ છે। સરળતાથી આપણે એની તૈયારી કરી શકીએ છીએ અને આપણી ચેનલ સાથે જો મિત્રો જોડાયેલા છે એને આરામથી આ બધી વસ્તુ ખૂબ જ સરળતાથી મિત્રો આવડી જવાની છે। તો ત્યાર પછીના વિભાગ ડી અને વિભાગ ઈ તરફ આપણે આગળ વધીએ। વિભાગ ડી છે એ સરસ મજાનો વિભાગ, અર્થગ્રહણ વિભાગ જેને કહેવામાં આવે છે। એટલે આમાં તમારે લખવાનું ઓછું થશે। વિભાગ ડી એવો છે કે જેની અંદર તમારે લખવાનું ખૂબ જ ઓછું છે, પણ એ જે લખેલી વસ્તુ છે ને એનો અર્થ ગ્રહણ કરતા આવડવો જોઈએ। એ જે લખેલું છે એને સમજવું ખૂબ જરૂરી છે। શા માટે? કારણ કે એમાં બધી વસ્તુ એવી જ પૂછાય છે। સૌથી પહેલાં તમને એક કાવ્ય આપેલું હશે અને એ કાવ્યના આધારે એની નીચે, કાવ્યની નીચે 5 પ્રશ્નો આપેલા હશે અને એ 5 પ્રશ્નોના જવાબ મિત્રો તમારે ઉપરના કાવ્યના આધારે લખવાના છે, સમજાય છે? કાવ્યાર્થ ગ્રહણમાં શું હોય? એક કાવ્ય આપેલું હોય, એ કાવ્યના આધારે નીચે 5 પ્રશ્નો આપેલા હોય, એ 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ઉપરના કાવ્યમાંથી ગોતીને લખવાના છે। ખાસ એવી ભૂલ ન કરતા જવાબ સ્વરૂપે કવિતામાંથી, કાવ્યમાંથી કાવ્ય પંક્તિ ક્યારેય લખતા નહીં, માર્ક્સ મળશે નહીં। તમારે એ કવિતાને તમારા શબ્દોમાં નીચે જવાબ સ્વરૂપે કાવ્યની વસ્તુને નીચે તમારા શબ્દોમાં વર્ણનાત્મક રીતે લખવાની છે। આવા 62, 63, 64 અને 65, 66 એવી રીતે 5 પ્રશ્નો હશે ને આપણને ખબર છે કે 66મો પ્રશ્ન તો કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનો જ પૂછવામાં આવે છે। આવી રીતે કાવ્યાર્થ ગ્રહણના, કાવ્યને સમજીને એના પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના છે, એના આપણને પૂરા 5 માર્ક્સ મળશે। તો આમાં કાવ્યને સમજવામાં વધારે સમય લાગે છે। આમાં મિત્રો કાવ્ય સમજવામાં ઉતાવળ ન કરતા કઈ રીતે કાવ્યનો જવાબ દેવો, કઈ રીતે કાવ્યાર્થ ગ્રહણ કરવું એ આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વની વાત છે અને એનો પણ લેક્ચર તમને મળી જશે। ત્યાર પછીનો જે પ્રશ્ન છે એ છે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ। ગદ્યાર્થ ગ્રહણ, ગદ્ય એટલે એક પેરેગ્રાફ તમને આપેલો હશે। જે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આ કાવ્યાર્થ ગ્રહણ અને ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં જે વસ્તુ પૂછવામાં આવશે એ આપણી ટેક્સ્ટ બુકની બહારની હશે। એટલે કે કાવ્યાર્થ ગ્રહણમાં જે કાવ્ય આપેલું હશે એ પણ આપણા ટેક્સ્ટ બુકનું નહીં હોય અને ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં જે પેરેગ્રાફ આપેલો હશે એ પણ આપણી ટેક્સ્ટ બુકનો નહીં હોય। એટલે કે ગમે તે બહારથી કોઈ પ્રખ્યાત લેખકનું, પ્રખ્યાત કવિનું આ વસ્તુ હોઈ શકે છે। પણ એક વસ્તુ ક્લિયર છે કે જે આપણા ગુજરાતમાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ કાવ્ય હશે એવું કાવ્ય આમાં પૂછવાની શક્યતા છે અને ગુજરાતના કોઈ મહાન લેખક હોય એનો એક પેરેગ્રાફ અહીંયા ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પૂછાવાની મહત્તમ શક્યતા છે। હવે ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પ્રશ્ન નંબર 67, 68, 69, 70 અને 71 એ તમને એક ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે અને પેરેગ્રાફના આધારે નીચે 5 પ્રશ્નો આપેલા હશે। એ તમારે પ્રશ્નોની વાક્ય રચનાના આધારે ઉપરના પેરેગ્રાફમાંથી એના જવાબ ગોતીને તમારી રીતે લખવાના છે। આખા પેપરમાં સૌથી સહેલું કાંઈ હોય ને તો એ છે ગદ્યાર્થ ગ્રહણ, કારણ કે આમાં વધારે પડતું સમજવામાં વાર નહીં લાગે। કવિતાને સમજવામાં થોડીક મુશ્કેલી થશે પણ એ ઓછામાં ઓછી તમને મુશ્કેલી પડે અને સારામાં સારા માર્ક્સ લઈ શકો એવી ચાવીઓ થોડીક હું તમને આપી દઈશ એટલે વાંધો નહીં આવે। પણ ગદ્યાર્થ ગ્રહણ તો બહુ સહેલું છે, માત્ર એના થોડાક વાક્યોને તમારે ફેરવવા પડશે। જો બેઠે બેઠા પેરેગ્રાફમાંથી સીધી કોપી મારશો ને તો એના માર્ક્સ તમને નહીં મળે, પણ એ તમારે તમને જે પ્રશ્નો પૂછેલા છે એ પ્રશ્નોની વાક્ય રચના પ્રમાણે તમારા જવાબની વાક્ય રચના મિત્રો તમે બનાવશો તો તમને પૂરેપૂરા આ 5 માર્ક્સ છે એ બહુ ઇઝીલી, બહુ સરળતાથી મિત્રો તમને મળી જશે। તો 5 માર્ક્સનું કાવ્યાર્થ ગ્રહણ છે અને 5 માર્ક્સનું ગદ્યાર્થ ગ્રહણ છે। ત્યાર પછી
संक्षेपीकरण तमने गुजरातना कोई प्रख्यात लेखकनो एक पेरेग्राफ मोटो आपेलो हशे एनो तमारे संक्षेप करवानो छे। ए मात्र शब्दों के લીટીઓના आधारे संक्षेप नहीं करवानुं पण एना अर्थना आधारे एनु संक्षेप करवानुं छे। टूंकमां 15 के 20 લીટીनो तमने एक पेरेग्राफ आपेलो हशे एने तमारे मात्र 3 થી 5 લીટીमां रजू करवानो छे। કેટલા એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે ત્રીજા ભાગનો કરવાનો, પણ એ માત્ર ને માત્ર ગમે તે 15 લીટીનો પેરેગ્રાફ હોય तो एमांथी गमे ते 5 લીટી તમે મૂકી दो અને તમે એમ કહી દો કે ત્રીજા ભાગનો થઈ ગયો, तो एम नहीं चाले भाई। एनो अर्थ तमारे पकड़ी राखवानो छे अने लेखके जे वातने करी छे ए ज वातने ए ज विषय वस्तुने तमारे एकदम टूंकमां एकदम संक्षिप्तताथी रजू करवानुं छे। एटला ज माटे एने कहेवामां आवे छे संक्षेपीकरण। अने पछी संक्षेपीकरणनो एक नानकड़ो जे मोटो पेरेग्राफ होय एने तमारे नानो बनावीने एनो अर्थपूर्ण रीते लखवानो छे अने एने एक शीर्षक देवानुं थशे એટલે એના તમને પૂરેપૂરા 5 માર્ક્સ મળી જશે। અને ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 73 માં વિચાર વિકાસ તમને પૂછવામાં આવશે। કાળ કથન રીતિ પ્રમાણે તમારે વિચાર વિકાસ કરવાનો હોય છે। આમાં શું કરવાનું હોય છે तो वस्तु समझो कि विचार विकास में तमने हवे आपणे जे आगे विभाग बी में जे गद्य विभाग में 14 पाठ जोया था ए 14 पाठ मांथी कोई पण एक पेरेग्राफ लेवामां आवशे। समझो थोड़ुंक अघरू छे आ 14 पाठ मांथी एक पेरेग्राफ लेवामां आवशे पण ए पेरेग्राफ में वाक्यों आडाअवड़ा हशे। टेक्स्ट बुक नो ज पेरेग्राफ आवशे 110%। आ 14 गद्य छे आपड़ा जे 14 गद्य छे एमांथी कोई पण एक पेरेग्राफ लेवामां आवशे पण ए पेरेग्राफ में पहेलुं वाक्य त्रीजा नंबरे हशे, त्रीजुं वाक्य चौथा नंबरे वही गयुं हशे, पांचमुं वाक्य पहेला नंबरे आवी गयुं हशे। वाक्यों आडाअवड़ा हशे। तमारे जवाबमां ए वाक्योने क्रम में लखवाना छे। पेरेग्राफ में कई रीते लखवाना छे आम क्रम में पहेलुं वाक्य बीजुं वाक्य त्रीजुं वाक्य एवी रीते प्रेजेंट नहीं करवानुं। तमारे एने पेरेग्राफ में ज लखवाना छे, फकराबद्ध रीते ज लखवाना छे। एटला ज माटे एने कहे छे काळ कथन रीति प्रमाणे એટલે કે कई घटना पहेला बने छे एना पछी कई घटना बनी, पहेलुं वाक्य कयुं बन्युं, पछी बीजुं वाक्य त्रीजुं वाक्य एवी रीते जे प्रमाणे टेक्स्ट बुक में जे क्रम आपेलो छे ए क्रम आपणे जवाबमां जाळवવાનો छे। એટલે કે काळ कथन रीति प्रमाणे विचार विकास प्रमाणे आपणे लखवानुं छे। मित्रों खुशीनी वस्तु ए छे के ए बधी वस्तु टेक्स्ट बुक मांथी लेवानी छे अने टेक्स्ट बुक तो आपणी पासे छे। तमने मित्रों ज्यारे आपणे पाठ भणता हशुं त्यारे तमने जणावी दईश के आ पेरेग्राफ छे ए वधारे महत्वनो छे। एना माटे सौथी वधारे पाठ कोई महत्वनो होय तो ए छे खीजड़ीए टेकरे। खीजड़ीए टेकरे मांथी अत्यार सुधीमां 2 वार विचार विकासमां पेरेग्राफ पूछाई गया छे। एटला माटे एक खीजड़ीए टेकरे छे ने बीजा पण 3-4 पाठ छे जेमांथी 99% विचार विकास एमांथी ज पूछवामां आवे छे। कारण के विचार विकासमां मनोमंथन वाळा पेरेग्राफो पूछाई शके, घटनाक्रम वाळा पेरेग्राफ पूछाई शके। आवा जे 2-3 लक्षणो छे ने ए विचार विकासमां पूछावानी महत्तम शक्यता छे। ए बधुं तमने मित्रों मळी जवानुं छे। तो आ विचार विकास छे तमारे वाक्योने क्रमबद्ध रीते विचार विकास प्रमाणे काळकथन रीति प्रमाणे गोठवीने लखवाना छे। एना तमने पूरेपूरा 5 मार्क्स मळे छे। बहु सहेली वस्तु छे। तो 5 काव्यार्थ ग्रहणना, 5 गद्यार्थ ग्रहणना, 5 संक्षेपीकरणना અને 5 विचार विकासना आम कुल મળીને આપણને 20 માર્ક અર્થગ્રહણના મળે છે। અને છેલ્લો આપણા પ્રશ્નનો આપણા પેપરનો છેલ્લો વિભાગ હશે આપણો પ્રિય વિભાગ એવો લેખન વિભાગ, લેખન સજ્જતા વિભાગ। એમાં સૌથી પહેલા તમને એક અરજી લેખન કરવાનું થશે। एमां सौथी पहला तमने एक अरजी पूछवामां आवशे। तमने विषय आपेलो हशे कि आ विषय उपर अरजी मोकलो। कदाच सरनामું तमने आपेલું होई पण शके अने न पण होई शके अने कदाच मोकलनारनुं सरनामું एनुं फॉर्मेट खूब महत्वनुं छे। अरजी कई रीते लखाय एनो एक लेक्चर तमने मळी जशे એટલે आ बधुं सोल्व थई जशे। पण अरजीमां सौथी महत्तम होय, सौथी महत्वनुं कंई होय तो आ छे अरजीनुं फॉर्मेट। तमारुं सरनामું, अरजी लखनारनुं सरनामું क्यां लखवुं, अरजी पछी जेने मोकलीए एनी विगत क्या लखवी, कई जग्याए कई वस्तु, विषय क्या लखवो, पछी संबोधन क्या लखवुं, आवी जे वस्तुओ छे प्रेजेंटेशन ए सौथी महत्वनुं छे। सरनामुं प्रेजेंट कई रीते करवुं। मित्रों तमारुं व्यक्तिगत सरनामुं क्यारे भूलेथी अपाय नहीं, कॉपी केस थवानी शक्यता छे। तमे तमारुं व्यक्तिगत सरनामुं नाम आमां आपी शकता नथी। आटली वस्तु खास याद राखजो। अरजी लेखन तमने आवड़ी जशे, एक ज लेक्चरमां गेरंटी छे। अरजी लेखनना तमने 5 मार्क्स मळी जशे। पछी वादात्मक गद्य अथवा तो भावा
ભાવાત્મક ગદ્ય। प्रश्न नंबर 75 में तमने ऑप्शन 2 मळशे, कां तो तमारे वादात्मक गद्य करवा लखवानुं छे अथवा तो भावात्मक गद्य। वादात्मक गद्य एटले जाणे के वाद विवाद करता होय ने, तमने एक पेरेग्राफ आपेलो हशे, तमारे ए पेरेग्राफने वादात्मक गद्यमां रूपांतर करवानुं, एटले के ए पेरेग्राफनुं तमारे वाद विवाद करता होय, कोईनी साथे बाधाबाधी करता होय, कोईनो एनो मत खोटो पाडीने तमारे तमारो मत रजू करवो होय, तमारी वस्तु तमे ठोस रीते साबिती साथे रजू करता होय, एवी रीते विवादात्मक रीते वादात्मक रीते आ पेरेग्राफने लखवानो होय छे। ए आवड़ी जशे, बधुं आवड़ी जशे, टेन्शन न लेता। हवे ए न लखवुं होय ने तो एना अथवामां एक भावात्मक गद्य छे अने मारी दृष्टिए वादात्मक गद्य करता भावात्मक गद्य वधारे सहेलुं छे। एनुं कारण शुं छे तो के भावात्मक गद्यमां तमने मुद्दा आपेला हशे, विषय आपेलो हशे, शब्दों आपेला हशे, समझाय छे, तमने आखुं शब्दोनी यादी मळी जशे। ए शब्दोनी यादीनो उपयोग करीने तमारे भावात्मक गद्य लखवानुं छे। भाव एटले लागणी, ए बधा शब्दोनो उपयोग थवो जोईए। बे शरत छे, तमारा पेरेग्राफमां तमने पेपरमां जे शब्दो आपेला होय ए शब्दोनो उपयोग थवो जोईए अने आखा पेरेग्राफमांथी ए लागणी उत्पन्न थवी जोईए। टूंकमां एक घटनाक्रम तमारे रजू करवानो छे। ए वादात्मक गद्य भावात्मक गद्य आम सहेलुं छे, पण एकवार एनी समझ, व्यवस्थित समझ, जेवी तेवी समझ नहीं, एक बार ठोस परफेक्ट व्यवस्थित समझ जो आपने मळी जाए तो आपणुं वादात्मक ने भावात्मकनो एक पण मार्क्स आपणे खोईए नहीं अने ए समझ तमारा सुधी पहोंचाडवानी जवाबदारी मारी छे। आ चेनलने सब्सक्राइब करेली हशे तो जेवो हूँ वादात्मक गद्य भावात्मक गद्य के कोई पण आपणा पेपरने लगतो आपणो कोई पण धोरण 12 माटेनो विडियो अपलोड करीश एनी माहिती तमने मळी जशे अने आ बधी वस्तुना लेक्चर मित्रों आपणने मळी जवाना छे, कारण के आपणुं लक्ष्य छे के गुजरातीमां पण 90-95 के एनाथी वधारे मार्क्स आपणे लई शकीए छीए अने मैं आ साबित करीने बताव्युं छे। तो हवे आ ऑनलाइनना प्लेटफॉर्म पर पण अनेक असंख्य विद्यार्थीओ आ मेहनत करशे तो आरामथी गुजराती भाषानो आ वर्षे धोरण 10 ની અંદર 2 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતીમાં નપાસ થયા છે। આવું સાંભળીને ખરેખર દુઃખ થાય કે માતૃભાષાના વિષયમાં પણ આટલી બહોળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થઈ રહ્યા છે। તો આવું ન બને એટલા માટે આ મારો નાનકડો પ્રયાસ છે। જો મિત્રો પસંદ પડતો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ વાદાત્મક ગદ્ય ભાવાત્મક ગદ્ય આમ થોડુંક નવું લાગે છે પણ આમ ઘણું બધું સહેલું છે। અને છેલ્લે આપણો પ્રિય મુદ્દો નિબંધ અને એના આપણને 10 માર્ક્સ મળે છે। નિબંધના કેટલા માર્ક્સ મળે છે મિત્રો? 10 માર્ક્સ આપણને પૂરેપૂરા મળે છે, પણ નિબંધ લેખન પદ્ધતિસરનું હોય તો જ આપણને 10 માર્ક્સ મળે છે, નહીં તો સૌથી વધારે માર્ક્સ એમાં જ કપાવવાની શક્યતા છે। પણ જે તે સમયે આપણે નિબંધ લેખનની ચર્ચા કરીશું ત્યારે આ બધી વસ્તુઓને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજીશું। તો મિત્રો આ હતું આપણું સરસ મજાનું પેપરનું સ્વરૂપ। તમને ખબર પડી હશે કે આ બધી વસ્તુ ક્યાંથી લેવામાં આવશે, કઈ રીતે આપણે તૈયારી કરવી। હવે જે આપણને સમજાઈ જાય છે કે અમુક વસ્તુ નકામી વસ્તુ જે છે એને એમાં મહેનત નથી કરવાની, આપણે મહેનત એમાં કરવાની છે કે જે આપણી પરીક્ષામાં પૂછાવાનું છે। GSEBની આ બનાવેલી સરસ મજાની પેપર સ્ટાઇલ છે અને દર વર્ષે બોર્ડનું પેપર આ જ રીતે નીકળે છે। આમાં છેલ્લામાં છેલ્લા સુધારા તમને આપી દીધા છે। હવે કોઈ સુધારો આવશે તો તમને એના ઉપર પણ લેક્ચર મળી જશે, પણ અત્યાર સુધીની આ છેલ્લી અપડેટ છે। આનાથી બહાર બીજું કાંઈ પેપરમાં પૂછી શકતા નથી। તો હવે તમને મિત્રો ખબર પડી ગઈ હશે કે શું વાંચવું શું ન વાંચવું। હાર્ડ વર્કને છોડી દેજો ને સ્માર્ટ વર્કમાં ચોંટી જજો। ફરી એકવાર આ લેક્ચર સાંભળી લેજો, ફરી એકવાર આ વિડીયો જોઈ લેશો તો તમને સરસ મજાની માહિતી, કારણ કે અમુક વસ્તુ બહુ ટૂંકાણમાં બહુ ટૂંકા સમયમાં સમજાવેલી છે, પણ એને વ્યવસ્થિત રીતે તમે ધ્યાનથી સાંભળશો તો તમને ખબર પડશે કે આમાં મારો કહેવા પાછળનો હેતુ શું છે। વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, તમારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોને, તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ આ મિત્રો વિડીયો શેર કરી દેજો અને ચેનલ પર પ્રથમવાર આવેલા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આવા અને આનાથી પણ સારા સારા અનેક વિડીયો લેક્ચર તમારી માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે। તો આ મહેનત માટે એકવાર લાઈક કરવાનું ન ભૂલતા। ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે, કોઈ નવા લેક્ચર સાથે। ત્યાં સુધી મને આપો રજા। બાય બાય।